Where are we in that dream right now? Are you seeing this progress faster than what you expected? Yes. Now, this came from a dream I had in December of 2018. And I was shown U.S. history from heaven's perspective. And heaven saw things very differently than we tend to see. And, but in it, at the end of the dream, when I was trying to get to the place where I could see where we are right now, I saw written in these fiery letters, the Second American Revolution / Civil War is inevitable, it is right, and it will be successful. Now, I had first been shown the coming of a civil war to America, a second civil war, decades ago, and I wrote about it in a book called The Harvest and other places. But this dream, you know, I immediately knew, wait a minute, it is upon us now. And we've got to change our strategy. You know, the way I've always taken when you see something negative, even if it's a true prophecy and true word from the Lord, it does not have to come to pass. Sometimes He shows us where we're headed so we can pray to Him, repent, do other things so they don't have to happen. So for all these years, I've been praying for the America to repent, to do whatever we could to avoid this civil war. But as soon as I had that dream in December of 2018, I said, okay, he said it's inevitable now. Somehow we crossed a line where it's not going to change. It is going to happen now. So we've got to change our strategy from praying that it not happen and seeking revival and everything else that might prevent it or cause, you know, us to change our course, that it would not happen, to getting ready for it. And since that time, you know, a couple of months ago, I saw a statistic where 60% of Americans now believe that a civil war is inevitable. And I think that's ratcheted way up in the last few months. I wouldn't be surprised if 80% or more did not see it as inevitable now. When I got that dream, almost nobody saw it, just 2 years ago. And so, you know, it's coming faster than I was expecting, much faster. You know, you're warning about 믿음방패 TV 함용식입니다. 어제 미국의 토마스 클래런스 미 연방 대법관이 아주 분노에 찬 성명서를 발표했습니다. 그 펜실베니아주에 부정선거 소송건이 있었는데 이거를 미 연방 대법원에서 심리도 안 하고 기각시켜 버렸어요. 자, 그래서 이 토마스 대법관이 같은 연방 대법원에 근무하고 있는 동료 판사들 있잖아요. 이 동료 판사들한테 열이 받아가지고 아주 분노가 가득 찬 성명서를 발표한 것입니다. 자, 그 성명서의 전체 내용은 A4 용지로 한 15페이지 정도 되는데 제가 그 중에서 중요한 핵심 내용들만 보여드리도록 하겠습니다. 이번 소송은 어떤 비선출직 공무원들이 선거 규칙을 설정할 수 있는지를 구체적으로 다루며 또한 다음 선거 전에 이 문제를 해결할 좋은 기회였다. 이 소송을 기각한 것은 납득이 안 된다. 그것은 자신감 있게 내려진 처방이 아니다. 게임 중에 규칙을 바꾸는 것은 아주 나쁜 짓이다. 그럴 권한도 없는 공무원에 의해 규칙이 바뀌었다면 더더욱 나쁜 짓이다. 그로 인해 선거 결과가 바뀐다면 그들은 우리 자치정부가 유지되는 중요한 근간인 선거 시스템을 심각하게 훼손할 수 있다. 만약 그 공무원들이 자신들의 주장대로 그럴 권한이 있다면은 우리는 그것을 확실히 조사해봐야 하는 것이다. 그렇지 않다면 우리는 이런 관행에 지금 종지부를 찍어야 한다. 그 결과가 이 나라의 재앙이 되기 전에 말이다. 자, 토마스 대법관의 이 성명서를요, 모든 미국 시민들이 다 읽어야 되고요. 그리고 아마 미국 시민들 사이에 이 토마스 대법관의 성명서가 지금 많이 퍼져나가고 있을 거예요. 그래서 지금 현재 미국의 기독교
보수, 우파, 애국 시민들의 분노가 들끓고 있습니다. 자, 릭 조이너 목사님의 아까 보여드렸던 그 제일 처음 영상에 언급대로 릭 조이너 목사님이 말씀하신 대로 지금 현재 미국 시민들의 60% 이상이 미국에서 내전이 벌어질 것을 걱정하고 있고요. 무려 52%의 미국인들이 내전을 대비해서 비상식량을 비축하고 있다고 합니다. 자, 저는요, 만약에, 자, 지금 미국에 이 수십 년에서 100년 이상 세월이 지나면서 공고하게 구축된 이 어둠의 카르텔, 썩어 문드러진 이 부패의 악한 세력, 미국의 정치, 경제, 사회, 문화, 사법, 언론, 교육, 이 미국의 기득권층에 전반적으로 뿌리내린 이 카르텔, 소위 딥스테이트라고 불리는 이 어둠의 악의 세력, 이것들을 도려내기 위해서는 그리고 이 딥스테이트뿐만이 아니고요, 미국 국민들, 시민들 사이에 전반적으로 퍼진 악한 사상이 있어요. 특히 저 미국의 서부 캘리포니아, 서부 해안 지역에 특히 캘리포니아, 그리고 미국 대도시 뉴욕이나 시카고 같은 이런 대도시들에 퍼져 있는 악한 사상들, 음란한 사상, 이런 것들이 도려내어지고 미국이 새로운 정의의 나라로 개혁되기 위해서 만약에 전쟁이 불가피하다면은 미국에서 정말 내전이 벌어지는 것이 하나님의 뜻일 수도 있다고 생각합니다. 그리고 사실 우리 대한민국도 마찬가지예요. 자, 저 북한을 보세요. 북한. 이 북한은요, 역사상 보도 듣도 못한 최악의 노예 국가예요. 그런 곳에서 북한 저 백성들이 굶어 죽고 맞아 죽고 강간당하고 착취당한 세월이 70년이 넘었습니다. 자, 이 북한 땅에 쌓인 그 피와 원한이 하늘에 닿았어요. 하늘에 닿았어요. 그러니, 자, 북한 백성들에 대해서 사실 저를 포함해서 우리 대한민국 국민들이 전반적으로 우리 대한민국 국민들 모두가 저를 포함해서 사실 북한에 우리 형제 자매잖아요. 우리 같은 민족이잖아요. 저 북한들의 고통을 우리가 외면해 왔단 말입니다. 그러니 이 북한과 남한의 악한 정권들이 무너지고 북한 백성들이 해방되고 또한 우리 남한의 이 부패한 악한 시스템이 개혁되기 위해서는 전쟁이 불가피할 수도 있어요. 그러면은 이 대한민국에서 이 한반도에서 제2차 한국전쟁이 벌어지는 것이 어쩌면은 하나님의 뜻일 수도 있는 겁니다. 자, 마지막으로요. 트럼프 대통령이 이제 조만간 언제가 될지는 모르겠지만 아마 그리 늦지 않은 시간 안에 소셜미디어 플랫폼 회사를 세울 것 같습니다. 자, 이게 사실 굉장히 중요한 부분인데요. 먼저 관련 뉴스를 보도록 하겠습니다. To the rest of the day's news now, there's a good chance former US President Donald Trump could set up his own social media company, according to his senior advisor. The businessman accumulated nearly 80 million Twitter followers on Twitter before he was banned from the platform. He has no other social media presence online. In an exclusive interview with Sky News, Jason Miller says planning is underway.
And there have been conversations and meetings already to this point. I think there's a very good chance President Trump could set up his own social media platform, in which case, regardless of what the platform is, it's going to be the biggest once he joins it. 자, 영상 마지막에 제이슨 밀러, 트럼프의 수석 고문이 말했죠. 어떤 형태의 그 플랫폼이 될지는 모르겠지만 그게 어떤 형태이든 간에 만약에 트럼프가 정말 그 인터넷 소셜미디어 플랫폼을 만들려고 한다면은 아마도 가장 큰 형태의 뭔가가 그 어떤 플랫폼이 될 거라는 거예요. 그래서 제가 생각하기를 이건 아마도 단순히 트위터나 그 페이스북 같은 텍스트만 공유하는 그런 인터넷 플랫폼이 아니고 아마도 영상까지도 같이 공유하는, 그래서 어느 정도 언론의 기능을, 영상 매체를 통한 언론의 기능을 할 수 있는 그런 통합 플랫폼을 트럼프가 구상하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 이게 사실은요, 제가 생각하는 바도 그런 거거든요. 만약에 유튜브와 같은 영상 컨텐츠, 그리고 페이스북과 같은 텍스트 컨텐츠, 이거를 통합해서 이런 어떤 통합된 플랫폼을 구축할 수 있다면은, 그거를 우리 기독교 보수 세력이 그런 플랫폼을 손에 넣을 수 있다면은, 이거는요, 굉장한 여론전을 수행할 수 있는 언론 무기를 우리 기독교, 보수, 우파, 애국 시민들이 그것을 손에 넣게 되는 것이나 마찬가지입니다. 굉장한 언론 무기를 손에 넣게 되는 거예요. 자, 이 여론을 주도할 수 있으면요, 전쟁에 승리할 수 있습니다. 그래서 저는 트럼프가 조만간에 아마 만들 것 같은데, 그 소셜미디어 플랫폼이 미국에서 대중적으로 그게 성공하기를 정말 바라고요. 트럼프가 이 소셜미디어 플랫폼 구축에 성공을 하면요, 자, 트럼프가 여론을 주도하게 되면은 미국 시민들이 트럼프를 따르게 될 것이고요. 자, 미국 시민들이 트럼프를 따르는 모습을 미국의 군인들이 볼 겁니다. 자, 그러면은 미국의 군부는 반드시 현 바이든 정권의 반기를 들게 될 것입니다. 예, 한국에도 그런 어떤 영상과 텍스트를 동시에 공유할 수 있는 그런 거대 플랫폼이 우리 보수파, 예? 기독교 애국 시민들 이쪽 세력에 좀 생겨났으면 하는 마음이 있어요. 저도. 여하튼 결론적으로 미국과 그리고 한국의 전쟁이 다가오고 있습니다. 우리는 반드시 이 전쟁에 승리해야 하고 그리고 승리할 것입니다. 제가 말씀드렸죠. 하나님이 제일 싫어하는 거, 부모가 자기 새끼를 죽일 수 있게 합법화시키자. 이래가지고 지금 내전이 온다니까요. 미국은요, 전쟁을 피할 수가 없어요. 전쟁에서 피값을 치른 다음에 하나님이 원하시는 나라가 회복이 되고요. 남한도 마찬가지예요. 북한에 죄 없는 사람 학살한 죄가 있고, 남한 교회가 하나님보다 교회 재산을 더 숭배를 했기 때문에 이게 남한 교회가 산당이 돼버려서 셧다운 시켜버리는 거다. 그러니까 예배도 예배지만 예배 드릴 때 낸 헌금을 하나님 말씀보다 귀히 여기면 안 된다는 거예요. 그러면 성직자들마다 헌금을 내는 자와 못 내는 자와 많이 내는 자와 적게 내는 자를 차별하거나 구별하는 죄를 지으면 안 되는 거예요. 그러려면은 누가 냈는지 알 필요가 없게 해야지. 제일 좋은 방법은 반드시 헌금은 이름 쓰지 않고 하는 거예요. 이름을 쓰지 않으면 누가 헌금을 냈는지, 누가 요번 달에 냈다가 다음 달에 안 냈는지 알 길이 없잖아. 그러니까 하나님 앞에만 자기 양심으로 내는 거지, 교회에 그걸 자기가 얼마 냈다고 이름, 주민등록 번호까지 써요, 어느 데는.